अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जी आया माँ प्यो जोड़े होंगे ने उन्होंने वास्ते सब तो कीमती चीज़ उन्होंने बच्चे उन्होंने औलाद होंगी है। और साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया सीगा कि औलाद जी है वो भी एक फितना और एक आजमाइश है माँ प्यो वास्ते, यानी कि इन्नी शदीद मुहब्बत हो जाती है कि बंदा उसकी खातिर सब कुछ करता है। लेकिन जदों कहते होंगे ने कि सब तो ज़्यादा बोझ जड़ा होंदा ना वज़न वो किसी माँ प्यो के उत्ते उन्होंने बच्चे या बच्ची की लाश का होंदा है। थोड़े दिन पहले लाहौर के इलाके काने दे विच एक वाक़या होया है, बल्कि सानिया होया जिहदे विच कि तालीम हासिल करन गए 14 बच्चे जड़े हैं ने वो अपनी जान गवा बैठे ने। इन्हां दी उम्र 5 साल तो लैके 13 साल तक सीगियां। 6 बच्चे शदीद जख्मी भी होए, लेकिन 14 बच्चे जड़े हैं ने मौके पर ही जड़ी है ने अल्लाह नूं प्यारे हो गए सन। एक कमरे दे विच जड़ा है ट्यूशन सेंटर बनाया गया सीगा जिथे बच्चे पढ़न जाते सन। और यह इलाका जड़ा है एक कच्ची आबादी है और इस कच्ची आबादी दे विच ज़ाहिर गल लोगों की जिहड़ी इस्तात है खर्चा करने की उस तरह नहीं होंदी, लेकिन फिर भी माँ प्यो नूं शौक सीगा कि जनाब साढ़े बच्चे जड़े हैं ने अलफ बे पढ़न, कोई थोड़ी तलीम हासिल कर लैन। लिहाजा वो सरकारी स्कूल तो अलावा शाम के टाइम इन्होंने बच्चों जोड़ा है वो ट्यूशन सेंटर भेजते होंगे सन। और जो टीचर जी इस वाक़े जख्मी हुए जिन्होंने घर सीगा वो उसी सरकारी स्कूल की टीचर सन। और ये सानिया होने तो बाद बड़ी फुर्तियाँ आनिया जानियाँ वेखी जा रही हुकूमत दियाँ, लेकिन वाक़यात इत्थे रुके नहीं। इस साने तो अगले दिन जड़ा है वो भगवानपुरा दे विच एक ज़ेरे तामीर जड़ा स्कूल सीगा वो तीसरी मंजिल के उत्ते तामीर जारी सीगी, उत्थे भी दीवारां और छत गिरी और एक बच्चा जड़ा है वो जां बहक हो गया और 6 लोग जख्मी हो गए। इसी तरह कल की गल करिए तो कल रायविंड रोड के उत्ते भी एक इमारत जी है उत्थे भी गार्डर TR का जो लैंटर सीगा और डिगन के नाल लोग जख्मी होए ने। हुण जो इस वाक़े तो बाद ज़ाहिर गल है कि हुकूमत जी है उन्हें फिर कुछ ना कुछ तो कवरअप करना होंदा है ना। कल CM साहिबा भी गई हुई सन और CM साहिबा तो जान तो पहले मैं इतफाक ना उत्थे मौजूद सीगा एक प्रोग्राम करने की गरज के नाल। उस इलाके के लोगों का कहना है कि असीं सानू 20-20, 25-25, 30 साल हो गए रहंदे हां, असी सरकारी महकमिਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ फुर्तियां नहीं वेखियां जो कल विखाई दे रही सन। जनाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सुथरा पंजाब दियाँ कोई 2 दर्जन गड्डियाँ और कोई 50 के करीब मुलाजमीन इलाका साफ कर रहे सन। इलाके तो मुराद जितों जितों साड़ी वज़ीर आला ने गुजरना सीगा और म्यूनसिपल कारपोरेशन जी है वो फौरी तौर पर पैच वर्क कर रही सी, स्ट्रीट लाइटां ठीक हो रही सन। उत्थे वेख के मैनू जुमला याद आ गया कि वड्डे लोगों वास्ते हमेशा ने इस्तकबाल वास्ते रैड कारपेट हुंदा है, लेकिन 14 बच्चों की साने के उत्ते इजहार अफसोस इजहार ताज़ियत करने वाली जी CM साहिबान उन्होंने आने वास्ते ब्लैक कारपेट बिछाया जा रहा है। LDS जिम्मेदारी पा रहा है MCL ते म्यूनसिपल कारपोरेशन ते, म्यूनसिपल कारपोरेशन जी है किसी होर ते पा रही है। लेकिन मसला ही कि खुद साढ़े वज़ीर तालीम ने यह तस्लीम किया है कि पंजाब दे विच हज़ारां गैर रजिस्टर्ड और खस्ता हाल इमारतों कायम स्कूल और ट्यूशन सेंटर मौजूद ने। ये सेंटर्स क्यों मौजूद ने, सरकारी इदारे की कर रहे हैं, खास तौर पर हस्पताल और तलीमी इदारे जोड़े कि बड़े हसास होंगे ने, उत्थे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उन्होंने इमारतों की इंस्पैक्शन क्यों नहीं होंदी, इस सारे मामले पर अज गल करांगे। मेरे नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार जनाब माजिद निज़ामी साहब और सीनियर तजियाकार जनाब जवाद फैज़ साहब जी। दोनों मेहमानों जी आए नो जी। तो सब तो पहले माजिद साहब ये वाक़या जोड़ा होया है और उस तो बाद अगले दिन ही वाक़या हो गया, मुसलसल 3 वाक़यात होए ने। उस तो बाद साढ़े बहुत सारे वज़रा के बयान भी सामने आ रहे हैं। साढ़े वज़ीर तालीम राणा सिकंदर हयात साहब ने कहा जी असी पंजाब के पता नहीं 14,000 जड़े हैं ने ट्यूशन सेंटर फौरी तौर पर बंद कर रहे हैं। क्या ट्यूशन सेंटर सारे बंद कर देना ही ऐसे वाक़यात ना होने की वजह है? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि वाक़या दसदा है कि ਜਿਹੜਾ सिस्टम है वो किस हद तक खराब हो चुका है ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ 400 रुपया महीना, कोई 600 रुपया महीना, कोई 800 रुपया महीना दे रहा सी
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਣ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਸਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਬਲਦੇ ਗਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ। ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਟਫ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬਦਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੋ ਤਾਰੀਕ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਸੈਫ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ, ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 5-10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਨਾ THQ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਦਵਿਆਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਔਰ ਅਦਵਿਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਰਜ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਲਾਤਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੀਆਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਾਜਦ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਵਾਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਹੀਰ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤਿੱਬੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, वो होना चाहिए, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ यूनिफॉर्म है तो फिर वो एक होवे। और उत्थे है नहीं कि गुलबर्ग दे स्कूल दे कोई उत्तों नहीं उतरे और काने दी कच्ची बस्ती दे बच्चे जेड़े ने उन्होंने कोई चीज ना मिले। यह तो बड़ी सीधी जी गल है और हर बंदे का यही मुतालबा होना चाहिए, गल होनी चाहिए और यही जुमला होना चाहिए कि निसाब भी किताब भी की जाए। और खास तौर पर देखो पूरी दुनिया के अंदर जेड़े 3 महकमे ने ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਔਨ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, बहुत सारे वालदैन का कहना, अहले इलाका का कहना है कि 27 मिनटों तो बाद जाके पहली गड्डी आई है 1122 की और वो भी यानी कि उन्होंने को जो मौजूद होंगे थोड़ा बहुत समान वो सीगा, हैवी समान नहीं सी उन्होंने कोल। तो सर ये 1122 के उत्ते तो अरबां रुपये का बजट है इन्हों का, इन्नी जदीद गड्डियाँ, जदीद मशीनरी, लेकिन यह मतलब है कि सारी जदीद मशीनरी जी है सिर्फ पोस्ट इलाकों के इर्द गिर्द जो कायम ने 1122 उत्थे मौजूद होंगी है। जी कच्ची बादी ने साइड उत्थे शायद सिर्फ एक गड्डी खड़ी करके समझ ड्यूटी पूरी होगी साड़ी। देखो फिर गल घूम फिर के उत्थे ही आ जाती है कि सारा ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਰੈਸਕਿਊ 1122 27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਮਿੰਟ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 1122 ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਮਾਰਟ ਵਹੀਕਲ, ਸਮਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਤਰਜੀਹਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਬਰਗ ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, 10-12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਜ ਬਾਗ ਜਾਂ ਤਾਜਪੁਰੇ ਕੋ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 350 ਕੇ 400 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਜੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ 2-3 ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਾਲਬਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਤੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਫਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਫੈਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਹਰ ਬਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੀਜੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੀਦੇ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ, ਦੁਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਸਾਬ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੋਵੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਯੂਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਕੇਐਮ ਹੋਵੇ, ਏਐਨਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ सूबे दे विच मुख्तलिफ जमातां दी हुकूमत है, लिहाजा
लिहाजा यह तो बेहतरीन एक मुकाबला होना चाहिए कि अपने मंशूर से अमल किया जाए। यह जिहड़े सुलगदे होए और जिहदे विचों धुएं निकल रहे ने, भांबड़ बल रहे ने दिलों के अंदर भी, बस्तियों के अंदर भी, यह तो सारे मामले ठीक होने चाहिए ने। और मैं तो सच्ची जिहड़ी गल है कि किसी भी डर और खौफ तो बगैर मैं हर हुकूमत को मैं मुतालबा भी करांगा और मैं खिंच के मुतालबा करांगा सीधा सीधा कि अपने अपने मंशूर से अमल करो, क्योंकि अगले जान ते जाना ही है ना जी। गरीब दे बाल ने भी मरना है, अमीर दे ने भी मरना है, हुक्मराना भी टुर जाना है, साफियां भी टुर जाना है, फौजियां भी टुर जाना है, हर एक ने टुर जाना है। लिहाजा इस ते गौर करना चाहिए। अवाम दी फलाह बहबूद का जिहड़ा नारा और दावा किया जाता है और वादा किया जाता है, वो वादा वफा नहीं होएगा ते अगले जान बहुत सख्तियां ने। और यह मेरा ख्याल है हर तकरीब तो पहले तिलावत कुरान पाक भी हुंदी है, तर्जमा भी सुनाया जाता है। मेरा ख्याल है कि यह भी इन्हां दे ज़हन च रहना चाहिए कि जाना तो है, की लैके जावांगे ते की नहीं लैके जावांगे, यह सोचने का मुकाम। सही है। अच्छा मालिक साहब, वज़ीर तालीम पंजाब राणा सकदर साहब ने ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਗਿਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40% ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਕੋਲ, ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਕੋਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ 740 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਮਜ਼ੀਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ठीक है जी खस्ता हाल इमारत ने वह सर्वे करो, उस तो बाद जरूर बंद करो, लेकिन हुण एडे बड़े वाक़े तो बाद हंगामी तौर पर इकट्ठे ही हज़ारां ट्यूशन सेंटर बंद कर देने, स्कूल बंद कर देने, क्या यह गैर मुनासिब गल नहीं है? बिल्कुल जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 50,000 40,000 ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 15-20,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 14 ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਕਾਤਿਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 1500 ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ 100 ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 1500 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਿੰਗਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
उस साने तो बाद फौरी तौर पर उत्ते हुकूमत बड़ी बड़का मारती है, दावे करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर वाक़या, जैसे कि तुहानूं याद होएगा कि कुछ महीने पहले पार्टी के दादा दरबार के सामने जिहड़ा है वो मां बच्ची जिहड़े हैं ओपन हॉल दे विच, मेन हॉल दे विच गिर गया। और पहले तो साड़ी सरकारी एहलकारां ने और वज़रां ने इनकार किया, फिर जदों लाशां लभ गईयां तो फिर जनाब आली CM साहबा ने बड़ा गुस्सा इज़हार किया, बड़ी डांट डपट पलाई गई, एक बकारा फोटो शूट किया गया। लेकिन उस तो बाद अज तक भी किते ना किते जिहड़े है ने ये वाक़यात हो रहे हैं कि मेन हॉल च बच्चे वड्डे गिर रहे हैं, जान दे रहे हैं। ये की वजह है कि साढ़े हुक्मरान किसी एक जमात की गल नहीं करते, कि जिन्ने भी हुक्मरान ने साढ़े वो वक्ती तौर के उत्ते जिहड़ा है वो तुहाडे वाला लफ्ज़ जिहड़ा है ना फायर फाइटिंग वाला, वो वक्ती तौर पर तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने तो घबराते हैं। देखो जी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना मेहनत का काम है, तो मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓਗੇ, ਨਾਲ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਗੌਰੋ ਖੌਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨਿਆ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਚਾਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਲਾਬ 'ਚ ਸਪਰੀਡੀ ਗਈ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਕੋਈ CSP, ਕੋਈ ਆਲਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਲੋਅਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, CCTV ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपनी सोचना और आवाम की नज़र ना नहीं वेखदा, जो ब्यूरोक्रेट दिखाना चाहता है बस वही सोचता तो वही करता है। कि ये सारा जो ब्यूरोक्रेसी तो हट के कदों वक्त आएगा जदों साढ़े सियासतदान हुक्मरान जड़े हैं ने वो अपनी सोचना सोचणगे? देखो ये बिल्कुल वाज़े गल है, बड़ी क्लीयर गल है कि जेड़े आंदे ने वोट लैके असल ते उन्हां नूं अपने दिमाग के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक चलना चाहिए। एवें ते नहीं साडे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले नाल खुल के इजहार कर रहा है, क्योंकि पता उन्होंने भी है कि किथे किथे सुरख फीता है, किथे किथे मसाइल ने बल्कि सुरख नहीं स्याह फीता है, और किथे किथे स्याही मली भी जा रही है। और बहुत देखो जो ना पाकिस्तान बनया ना उदों तो ही असीं सुनते आ रहे हैं कि किसी तरीके मुंतखब अवामी हुकूमतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं नाकाम किया जाए, इन्हां दे मत्थे दे उत्ते नाकामी दे जिहड़े टीके लाए जान, और फिर लोगों का इस निज़ाम तो एतमाद जिहड़ा उठता चला जाए। जिवें पहले भी गल हुई है कि यह असरे नौ एक एक चीज़ का जायजा लेना पेगा, एक एक चीज़ नूं वेखना पेगा, एक एक चीज़ नूं सीधा करन लई जंगी बुनियादां ते काम करना पेगा। जो हादसा हो जाए तो उस तो बाद जिहड़े असीं मत्थियां ते हथ रख लैंदे आ, सिरां ते हथ रख लैंदे आ, उनदी बजाय पहले असीं दिमाग नूं तेज करिए, वेखिए, अखां खोलिए और वो काम करने की कोशिश करिए। इहदे च कोई शक नहीं, पर देखो इहदे च हर शोबा जिंदगी जिहड़ा है ना उनका अपना अपना फर्ज है, वो निभाना पेगा, वो काम करना पेगा, वो फराइज अदा करने पैणगे। और खास तौर पर जिवें मैं पहले कहा कि जो तुसी लोगों नूं
ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਗਾਤਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਾਬੀਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਦਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਆਹੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 3rd ਟੀਅਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਥੱਲੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੀਸਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ। ਮਾਜਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਵਾਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो वापस जी आए। अच्छा फैजी साहब, जिस तरह के माजिद साहब गल कर रहे थे कि बलदियाती निज़ाम जोड़ा है वो साढ़े हुक्मरानों नूं, हर किस्म की जमातें हुक्मरानों जोड़ा बड़े नापसंद है। इस वास्ते कई हुकूमतां देख लो आंदियां जांदियां बलदियाती निज़ाम नहीं आंदा। बलदियाती निज़ाम के उत्ते तुहाडी की राय है कि ये आने दे नाल छोटे इलाकों का या बिल्कुल गली महल्ली सतह के मसाइल जिहड़े किस हद तक हल हो सकते हैं? देखो जी, ये पूरी दुनिया दे विच देखिया जावे कि जिथे सब तो आला गवर्नेंस है, जिथे इंतजामात बेहतर ने, जिथे छोटे छोटे मसाइल का हल जिहड़ा है वो उहदे वास्ते लोकल गवर्नमेंट, उहदे वास्ते बलदियाती इदारे ते फाल होने चाहिए ने। और देखो ये रूह है जमहूरीयत दी। असल किसी भी मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने वास्ते मुकामी जिहड़ियां हुकूमतां ने उन्हां दा क़याम ऐसे लिए हुंदा है कि ताकि देखो ना मिसाल के तौर पर मसाइल ने भावें तलाक का मसला, घर की लड़ाई का मसला, महल्ले की इटां का मसला, गली की नुक्कर ते नजायज कब्जे का मसला, लाउड स्पीकर ते जिहड़ी कोई बकवास होने का मसला है, कोई मसल की जंग छेड़न का मसला है, किसी भी लैवल का कोई मसला है, वो छोटे लैवल तो जाता है तो अदालतों के रश पै जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो लैके हाई कोर्ट तो लैके मातहत अदालतां, छोटियां जजियां जिहड़ियां ने उत्थे किन्ने ही केस ने। हालांकि ये वो केस ने इन्हां दे विचों वड्डी तादाद दे जिहड़े महल्ले दे विच ही, तुसीं तुहानूं याद होएगा कि जदों बलदियाती इदारे सन, जदों कौंसलर सन ते वो मसालती अदालतां लगदियां सी, उत्थे महल्लेदार अपने मसले लैके जांदे सी। कौंसलर साहब जिहड़े ने वो चंगे बंदे नाल बा के मशवरा करदे सन, कई तलाकां होण तो बचांदे सन, कई जिहड़ा नजायज कब्जे छुड़वांदे सन, कई जिहड़ा वो मसीत दे मामलात हल करदे सन।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆ ਪਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਲੂਸ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਰੂਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬੇਵਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਹਾਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਦਿਹਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਅੱਜ ਫੀਤੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਰ ਦਫਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਖਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਟਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਜਮੂਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅੰਨੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋ। ਯਾਰ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਸਹੀ, ਸੜਕ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਲਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਅਗਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਅਹਲੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਬਣੇਗੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੜਕ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਵਧਾਣਾ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਚਿੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਜਮੂਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਣੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇसी ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖੇ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਜਟ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਸਲ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੇੜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो अगर तो इंज ही रहेगा काम कि अगर कोई सेहतमंदाना काम नहीं होएगा तो सिर्फ गरीब की रेड़ी खोनी ते तोड़नी है तो फिर तो यह नाकामी वाली जा रहा है ना। लेकिन मैनू जाती तौर पर पता है कि मरीम नवाज साहबा ने सख्त बरहमी का इजहार किया, डांटिया भी है और गुस्से ही सन कि एक जो बनाया है इन्हें बजट जिवें तुसीं भी कह रहे हो दिते ने ते उनका फिर नतीजा क्यों नहीं सामने आ रहा। वो आप सिर फड़ के बह गई ने, मैनू ये पता है। और उनके परवेज रशीद साहब भी बैठे सन, मरियम औरंगजेब साहबा भी और दीगर जिहड़े ब्यूरोक्रेसी के लोग ने। लेकिन गल फिर वही है ना जी कि घंटे की डांट डपट अगर हो गई है उस तो बाद फिर बाहर जाके मौजा ही मौजा, अफसर है और वो ही मालक है। ये माइंडसैट चेंज करना पेगा। और मैं तो समझना वा कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, जेड़े किसी भी मसले दे हल की बजाय बढ़ावा दे रहे ने, उनदे च इजाफा कर रहे ने, वो मेरा ख्याल है 2-4 अफसर फड़का देने चाहिए ने और मुअत्तल कर देने चाहिए ने, सजावां दे देनियां चाहिए ने ताकि काम होण। ये गल ठीक है, हुण हर जगह ते वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं जा सकदा। रिजवान साहब तुहानू भी पता है हुण साहिवाल दे किहड़े इलाके च बंदा नस्सिया फिरेगा। ये उत्थे दे जिहड़े अफसर ने अगर वो किसी नाअहली दा बायस बन रहे ने, उन्हां नूं सजावां देनियां चाहिए ने। और सजा दा जिहड़ा निज़ाम है वो एवें ते नहीं आया ना, हर मजहब विच, हर रियासत दे विच, हर मुआशरे दे विच भी नैगलीजेंसी है, अगर नाअहली है उनकी सजा दे देन ते मसले हल हो जाएंगे। जी जवाब भाई साहब, थोड़ा बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह के साढ़े माहरीन ने गल कर रहे सन कि असल मसला ये कि साड़ा सिस्टम जोड़ा है, अंदाज हुक्मरानी वो कोलैप्स कर चुका होया वा, साड़ी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कोलैप्स कर चुका होया वा। हर छोटा मसला जोड़ा वा उसकी तवज्जो दिलाने वास्ते जोड़ा है CM या PM दी का जोड़ा है शोर पाना पैंदा है। जब तक बलदियाती निज़ाम नहीं आएगा, जब तक साड़ी ब्यूरोक्रेसी जी है वो वसाइल की मुनसफाना तकसीम के उत्ते हुक्मरानों को सही मशवरे नहीं देगी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।